+3 4th सेमिस्टर हिस्ट्री जीई कोर पेपर 2 हिस्ट्री जी रो कोर पेपर 2 एथिरे थिबा मोस्ट इंपोर्टेंट 2 मार्किया क्वेश्चन डिस्कस करिबा। प्रथम यूनिट रो थिबा ब्रिटिश शासन प्रतिष्ठा एवं प्रसार ए चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट 2 मार्किया क्वेश्चन डिस्कस करिबा जे कि आपन को 4th सेमिस्टर कोर पेपर 2 रे हेल्प करिवो। को चैप्टर यूनिट 1 ब्रिटिश शासन प्रतिष्ठा एवं यार प्रसार। प्रथम क्वेश्चन आसुचु क्यों क्यों युद्ध भारत और ब्रिटिश साम्राज्य प्रतिष्ठा रे सहायक होइतिला ना यूरोपीय मानकर भारत को आगमन सामुद्रिक मार्ग प्रशस्त करने सह वाणिज्य कारोबार पथ सुगम होइतिला। मात्र यही आगमन मध्य यूरोपीय मानकर इंग्राजी मानकर आगमन भारतवर्ष पई एक अशुभ संकेत थिला। कौन है ना जिते यूरोपीय मैंने भारत को आगमन कले सामुद्रिक मार्ग में वाणिज्य कारोबार पथ सुगम होइतिला। ताफल किस ताफल इंग्रेज मैंने आगमन भारतवर्ष पई एक अशुभ संकेत थिला। वाणिज्य कारोबार ना रे आसीथुआ बणिक भारत सर्वोच्च कर्ता भाव में होइतिले एवं ताकर एक छत्र शासन को भारत और पलासी युद्ध मूलदुआ प्रदान करथिला। कोन ना पलासी युद्ध एक छत्रवाद शासन रे मूलदुआ प्रदान करथिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पलासी युद्ध केबे ओ केउठा संगठित होइतिला। व्हेयर एंड व्हाई द बैटल ऑफ पलासी इज ऑकर्ड ना पलासी युद्ध 1757 ख्रीष्टाब्द जून 23 तारिख में होइतिला। केबे 1757 ख्रीष्टाब्द जून 23 तारिख होइतिला। मुर्शिदाबाद निकटस्थ भागीरथी नदी कूल में अवस्थित थिबा आम्र वृक्ष को वृक्ष आम्र वृक्ष परिवेष्टित पलासी रण प्रसंग में बंग नवाब सिराजुद्दौला और इंग्रेज मान मध्य होइतिला। इन मध्य देखिए रॉबर्ट क्लाइव इंग्रेज मान रॉबर्ट क्लाइव आ बंगर नवाब सिराजुद्दौला यही दुजन मध्य पलासी युद्ध 1757 जून 23 तारिख में होइतिला। नेक्स्ट क्वेश्चन दस्तक कौन दस्तक कौन व्हाट इज दस्तक। इंग्राजी माने मोगल सम्राट फारूक सिराजंग ठारू वाणिज्य सुविधा पाई अनुमति पत्र पाइथिले। ए पत्र द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी बंगरे बिना शुल्क रे वाणिज्य कर आसुले। कौन ना बिना शुल्क माने बिना टैक्स रे से वाणिज्य करुले या दस्तक कहुला। इंग्राजी मैंने यही दस्तक अपव्यवहार कर नवाब को शुल्क फाँकुले। नेक्स्ट क्वेश्चन सिराज दस्तक प्रथा उच्छेद कहीं करते। व्हाई सिराज एबोलिश द दस्तक कहीं से दस्तक अवच्छेद करते ना दस्तक बा अनुमति। कौन दस्तक गोटे अनुमति पत्र इंग्राजी मैंने अपव्यवहार करुले। यही दस्तक द्वारा ईस्ट इंडियन कंपनी अधीन में चाकरी करुवा इंग्राज मैंने निज निजर व्यवसाय लगाई नवाब को कर फाँकुले। ये दस्तक फल कौन है ना इंग्राज मैंने लगे कर गुट फाँकुले कर से दौन। यह फल स्थानीय व्यवसायी अनेक क्षति होता जहाँफल बंगर नवाब दस्तक प्रथा उच्छेद करते। नेक्स्ट क्वेश्चन नवाब को आदेशर किभली अवमानना करुले इंग्रेज माने। हाउ द ब्रिटिश डिसओबे द ऑर्डर्स ऑफ नवाब ना आलीवर्दी खां को मृत्यु पर इंग्रेज माने कलिकता रे निज दुर्ग निर्माण करने को लगिले। फोर्ट विलियम थिले इंग्रेज माने दुर्ग निर्माण निर्देशक किए थिले ना फोर्ट विलियम। सिराजुद्दौला इंग्रेज मान दुर्ग निर्माण बंद करने आदेश देते किए देते ना सिराजुद्दौला इंग्रेज मान दुर्ग निर्माण बंद करने आदेश देते। मात्र इंग्रेज मैंने कार्य जारी रखा नवाब को आदेश अवमानना करते कि इंग्रेज मैंने सिराजुद्दौला आदेश मानि नथिले कार्य से जारी रखी। आ कौन नेक्स्ट क्वेश्चन आसूची ना मिर्जाफर और क्लाइव मध्य क्यों प्रकार बुझाणा होइतिला। व्हाट टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द स्लेव एंड मिर्जाफर विल बी हेल्ड। क्लाइव और मिर्जाफर मध्य को प्रकार बुझाणा होइतिला ना पलासी युद्ध सफलता पर क्लाइव एवं मिर्जाफर मध्य होइथिबा बुझामणा अनुसार मिर्जाफर बंग नवाब हेले और कृतज्ञता निर्देशन स्वरूप ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 24 प्रगणार जमींदारी प्रदान करते 16 लाख टंका व्यक्तिगत रूपे से कौन करते ना पुरस्कार करते। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन आसूची ना बक्सर युद्ध
ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ବା ବକ୍ସର ୱାର୍। 1764 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖ ଦିନ ଘାଞ୍ଜିପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବକ୍ସର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ମୀର କାସିମ, ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା ଓ ସମ୍ରାଟ ଶାହ ଆଲମ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ମୂଳଦୁଆକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲା। ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନା ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧରେ ମୀର କାସିମ, ସିରାଜଉଦ୍ଦୌଲା, ସମ୍ରାଟ ଶାହ ଆଲମ ଆଉ ଇଂରେଜ ମଧ୍ୟ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କେବେ ହେଇଥିଲା? 1764 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅକ୍ଟୋବର 22 ତାରିଖରେ। କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା ନା ଘାଜିପୁର ନିକଟସ୍ଥ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱ ଏକ ବକ୍ସର ନାମକ ସ୍ଥାନରେ। ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ କ'ଣ କଲା ନା ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ମୂଳଦୁଆ ଦୃଢ଼ କରାଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମୀର କାସିମ କ'ଣ ନା ମୀର କାସିମ ମୀର ଜାଫରଙ୍କ ଜାମାତା ଥିଲେ। ଜାମାତା ମାନେ ଜୋଇଁ। ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱାସଘାତକ ମୀର ଜାଫରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା। ପ୍ରକୃତଃ ସେ ଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଚେତା। ତାଙ୍କର ଶ୍ୱଶୁର ମୀର ଜାଫରଙ୍କ ପରି ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ହାତରେ କଣ୍ଢେଇ ପରି ନାଚିବା ପାଇଁ ନାପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ୱଶୁର ଥିଲେ ମୀର କାସିମ ପରି ସେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପରି କଣ୍ଢେଇ ନାଚିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁନଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଏ ନା ମୀର ଜାଫର କିଏ ଥିଲେ ନା ମୀର କାସିମଙ୍କ ଜୋଇଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କର କ୍ଷମତା କିପରି ସମାପ୍ତ ହେଲା? ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କର କ୍ଷତି କିପରି ହେଲା? ହାଉ ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ମୋଗଲ ଏମ୍ପାୟର୍ସ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ଆଫ୍ଟର ଦ ବକ୍ସର ୱାର୍। ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ କ୍ଷମତା କିପରି ସମାପ୍ତ ହେଲା? ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାହ ଆଲମ ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ନିଜର ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ହରାଇ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପାତ୍ର ପାଲଟିଲେ। ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ତାଙ୍କୁ କରା ଓ ଆହ୍ଲାବାଦ ଜିଲ୍ଲା ସହ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସାଲାମି ପ୍ରଦାନ କରି ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କବଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏଟା ଥିଲା କ'ଣ ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧର ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କର କ୍ଷତି ବା ସମାପ୍ତି। କ୍ଷମତା କିପରି ସମାପ୍ତି ହେଇଥିଲା ନା ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶାହ ଆଲମ ବକ୍ସର ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଯେ ସମସ୍ତ କ୍ଷମତା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ପାତ୍ର ପାଲଟିଗଲା। ତାଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ରବର୍ଟ କ୍ଲାଇଭ୍ ତାଙ୍କୁ କରା ଓ ଆହ୍ଲାବାଦ ଜିଲ୍ଲା ସହ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଗାଣ ତାଙ୍କୁ ସଲାମି ଦେଲେ ଆଉ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ କବଳିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରଥମ ଇଂରେଜ ମହୀଶୂରୀ ସମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗଲୋ ମହୀଶୂର ୱାର୍। ପ୍ରଥମ ଇଂରେଜ ମହୀଶୂରୀ ସମର 1767-1768 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିଲା। ମହୀଶୂର ଶାସକ ହାଇଦର ଅଲି ଓ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। କାହା ମଧ୍ୟରେ? ମହୀଶୂର ଶାସକ ଥିଲା ହାଇଦର ଅଲି ଓ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଯଦିଓ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ସହିତ ମିର୍ଜାମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଥିଲା, ମାତ୍ର ସେମାନେ ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଥିଲେ। ହାଇଦର ଅଲି ବୀରତ୍ୱର ସହ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କଲେ ବା ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ହରାଇଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଦ୍ୱିତୀୟ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଦ୍ୱିତୀୟ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ହ୍ୱେନ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ମାୟାର ୱାର୍ କନକ୍ଲୁଡେଡ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ଏସବୁ ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସେୟାର ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣଙ୍କର ମୋତେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସିଛି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ କେବେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା? ହ୍ୱେନ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ମାୟାର ୱାର୍ ୱାଜ୍ କନକ୍ଲୁଡେଡ୍। ନା ହାଇଦର ଅଲିଙ୍କ ପୁତ୍ର ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଏବଂ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 7 ମାର୍ଚ୍ଚ 1784 ମସିହାରେ ମାଙ୍ଗଲୋର ସନ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହୀଶୂର ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତି ଘଟିଥିଲା। ଏହି ସନ୍ଧି ଚୁକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ନିଜର ଯୁଦ୍ଧବନ୍ଦୀମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମହୀଶୂରରୁ କିପରି ଇଂରେଜମାନେ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଥିଲେ? ହାଉ ଟୁ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ କିପ୍ ମହୀଶୂର ଅଣ୍ଡର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ମହୀଶୂରକୁ କିପରି ଇଂରେଜମାନେ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଥିଲେ? ମହୀଶୂର ସହିତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ପ୍ରଥମରୁ ତିକ୍ତ ଥିଲା। ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ହାଇଦର ଅଲି ଏବଂ ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ମହୀଶୂରକୁ ଅଧିକାର କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଥିଲା। ଲର୍ଡ଼ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସ୍ ଏବଂ ଲର୍ଡ଼ ୱେଲସଲିଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ମହୀଶୂରକୁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଅଧୀନକୁ ଆଣିବାରେ କ୍ଷମତା ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପ୍ରଥମ ମରାଠା ସମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଙ୍ଗଲୋ ମରାଠା ୱାର୍।
1782 ମସିହା ମେ 7 ତାରିଖରେ ନାନା ଫଡ଼ନାବିସ୍ ଓ ମାଧବ ରାଓ ନାରାୟଣ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ନାନା ଫଡ଼ନାବିସ୍ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ସହ ଓଡ଼ଗାଁଓ ସନ୍ଧି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା କେବେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନଗର ଅଧିକୃତ ହୋଇଥିଲା? ହ୍ୱେନ୍ ଦ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ନଗର କ୍ୟାପ୍ଚର୍ଡ ବାଇ ଦ ବ୍ରିଟିଶର୍ସ? ନା 1803 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରେ 1803 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖରେ ଲର୍ଡ ୱେଲସଲି ଅହମ୍ମଦନଗର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। କେବେ? 1803 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ 24 ତାରିଖରେ ଲର୍ଡ ୱେଲସଲି ଅହମ୍ମଦନଗର ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟରେ ସିନ୍ଧିଆ ଓ ଭନସାଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମିଳିତ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ 13 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1803ରେ ଆସାମଠାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭେନସେଲ ମାନେ କେବେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଭେନସେଲ ମାନେ କେବେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? 1803 ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖ ଭେନସେଲ ପରାସ୍ତ ହେବା ସହ ଦେବଗାଁ ଚୁକ୍ତି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ଭେନସେଲ କଟକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ସହ ନାଗପୁରରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଏକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। କ'ଣ ହୋଇଥିଲା ନା 1803 ଡିସେମ୍ବର 7 ତାରିଖରେ ତ ଭେନସେଲ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଦେବଗାଁ ଚୁକ୍ତି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସହିତ ହସ୍ତାକ୍ଷର ହୋଇଥିଲା। ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଭେନସେଲ କଟକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ସହ ନାଗପୁରରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ଏକ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ରଖିବା ପାଇଁ ରାଜି କରାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ହଲକର ମାନେ କେବେ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ? ହଲକାର ମାନେ କେବେ ବିଜୟ ହୋଇଥିଲେ? ହଲକାର ମାନେ ଇଂରେଜ ଅଧିକୃତ ଅଞ୍ଚଳ ଫେରାଇ ଦେବାକୁ ୱେଲସଲିଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ମାତ୍ର ୱେଲସଲି ସେଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରିନଥିଲେ। 1804 ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖ ଦିନ 1804 ଏପ୍ରିଲ 4 ତାରିଖରେ ସେ ହଲକରମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ତୃତୀୟ ମରହଟ୍ଟା ଇଂରେଜୀ ସମର। ମାତ୍ର ଇଂରେଜମାନେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଓ ୱେଲସଲି ଇଂଲଣ୍ଡ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲର୍ଡ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ଭାରତକୁ କେବେ ଆସିଥିଲେ? ହ୍ୱେନ୍ ଲର୍ଡ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ କମ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ? 1813ରେ ଲର୍ଡ ହେଷ୍ଟିଙ୍ଗସ୍ ଭାରତ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ରୂପେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ୱେଲସଲିଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ନୀତିକୁ ଆପଣାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟକୁ ସମସ୍ତ ମରହଟ୍ଟା ଶକ୍ତି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଇଂରେଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ମରହଟ୍ଟାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସଙ୍କ ଭୂମିକା କିପରି ଥିଲା? ଲର୍ଡ କର୍ଣ୍ଣୱାଲିସଙ୍କ ଆଗମନ ଫଳରେ ଭୂ ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଥିଲା। ଭୂ ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଟିଳତା କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ। 1793 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି କ'ଣ ଥିଲା? ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି କ'ଣ? ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଲର୍ଡ ୱେଲସଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଜଣେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦୀ ଥିଲେ। ଭାରତରେ ଇଂରେଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତାର କରିବା ଥିଲା ୱେଲସଲିଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତାବଳୀର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି। ମାତ୍ର ଏହି ନୀତି ବଳରେ ସେ ଭାରତ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରାଇଥିଲେ। ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। କି ଦେଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ନା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପ୍ରଥମେ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଫଳରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କିପରି ଘଟିଲା? ହାଉ ଟୁ ଦ ବିକମ୍ କଣ୍ଡିସନ୍ ୱାଜ୍ କ୍ଲାସିଫାଇଡ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ସବସିଡାରୀ ଆଲାଏନ୍ସ? ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଫଳରେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କିପରି ହୋଇଥିଲା? ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ରୁତ ଅବନତି ଘଟିଲା। କ'ଣ ହେଲା ନା ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥାର ଦ୍ରୁତ ଅବନତି ଘଟିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ପ୍ରତିନିଧି ଏବଂ ସୈନ୍ୟବାହିନୀମାନଙ୍କୁ ପରିବେଷଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ରାଜକୋଷ ପ୍ରଭୃତି ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା ସାମନ୍ତ ସନ୍ଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ରାଜ୍ୟମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୁରବସ୍ଥା ଦେଇ ଗତି କଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡେଲହାଉସି
ଡେଲହାଉସି। ଡେଲହାଉସି କ'ଣ ନା ଡେଲହାଉସି ହେଉଛି 1848 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଭାବେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। 1848 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି ବ୍ରିଟିଶ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଭାବେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିବା ନୀତି ଥିଲା ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି। କ'ଣ ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି, ଯେଉଁ ନୀତି ଫଳରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ବହୁଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରି ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନ ଦେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତିର ପ୍ରୟୋଗ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ହୋଇଥିଲା? ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ନୀତି ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ପ୍ରଥମେ 1848 ମସିହାରେ ସତରାରେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ନୀତିକୁ ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ଏକ ମରହଟ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଆପା ସାହେବ ଏହାର ଶାସକ ଅପୁତ୍ରିକ ଥିଲେ। ପୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଡେଲହାଉସି ସେ ପୁଷ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଇନଥିଲେ, ଫଳରେ ସୁତରା ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ନୀତି କିଭଳି 1757 ବିଦ୍ରୋହକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା? ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି କିପରି 1757 ବିଦ୍ରୋହକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲା? ନା ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି 1757 ମସିହା ବିଦ୍ରୋହ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା। ସମସ୍ତ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ ଭାରତୀୟ ଶାସକମାନେ ହାତ ମିଳାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲା 1857ର ବିଦ୍ରୋହକୁ, ଯାହା ପାଇଁ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ନୀତି ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ଦାୟୀ ଥିଲା। କ'ଣ ନା 1857 ବିଦ୍ରୋହକୁ ଯାହା ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ନୀତି ରାଜସ୍ୱ ଲୋପ ନୀତିଟା ଦାୟୀ ହୋଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ରାଜସ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ପାଇଁ କାହିଁକି ଦରକାର ଥିଲା? ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ପାଇଁ କାହିଁକି ଦରକାର ଥିଲା? ଭାରତୀୟ ଶାସକମାନେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ। ସବୁ ଭାରତୀୟ ଶକ୍ତିମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟବାଦ ପ୍ରତି ବିପଦ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତା। ତେଣୁ କୌଶଳ ଅବଲମ୍ବନ ପୂର୍ବକ ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସି ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ନୀତି ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଛି, କେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଭୂ ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ଦ୍ୱାରା ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା? Which states are marked with British Empire for the decoding of lapse? ନା ରାଜସ୍ୱତ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ଲର୍ଡ଼ ଡେଲହାଉସିଙ୍କ ଅନେକ ରାଜ୍ୟକୁ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ କରିପାରିଥିଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା କ'ଣ ନା ସାତାରା, ସମ୍ବଲପୁର, ଜୟପୁର, ଭଗତ, ଉଦୟପୁର, ନାଗପୁର, ଝାନ୍ସୀ। ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ରାଜସ୍ୱ ଲୋପ ନୀତି ଜରିଆରେ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର 25ଟି ଦ୍ୱିମାତ୍ରିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। এই ଦୁଇମାତ୍ରିକ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିସାରିଛି। ତେଣୁ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।